Very good morning to my dear students. Myself Bhagyashree Gunda from B.B.A Department, K.A. Lokapur, Arts, Science, Commerce College, Athani. I am going to teach final year students Business Taxation subject for 5th semester, right? Now we will discuss the modules, different 5 modules in business tax or income tax. Business tax is also called as income tax. In the first module, introduction about business tax, history, little bit we will discuss the history of income tax, then meaning, definition, types of taxes, objectives of taxation, principles of taxation, difference between the direct tax and the indirect tax, and later on some of the technical words we will discuss in the first module. Coming to the second module, we will discuss heads of incomes. There are 5 heads of income. First one is income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gain, and income from other sources. These are the 5 heads of income. This will discuss in the second module. In third module, assessment of individuals. Fourth module, assessment of partnership firm. And lastly, we will discuss the indirect taxes. This is about brief syllabus of our business taxation subject. For this business taxation, I am going to refer these 3 books. One, Income Tax by Salimut sir, then Income Tax by Dr. G.B. Balgar sir, and Income Tax by B.M. Kadkol sir. I am going to refer these 3 books, right? If you have these 3 books, when I am going to solve some of the problems or theory notes, please refer these 3 books. Coming to the first module, that is introduction. In introduction, firstly we will discuss history, meaning and definition, canons. Canons, it is nothing but the principle of taxation, objectives of taxation, types of taxes, difference between types of taxes, that is direct tax and indirect tax, and lastly some of the technical words which we used in this business tax. About history, Sir James Wilson, who is a Britisher, he imposed income tax in India in the year 1860 because there is huge losses incurred during the freedom movement. Later on, there are several amendments made in it, right? The time to time. At last, in the year 1886, a separate income tax act was passed. Again, the 1886 Income Tax Act was amended in the year 1918 and 1922. Later on, the finalized the Income Tax Act came into force with the all effect from 1/4/1962. Till now also we are applying same the act, Income Tax Act, in overall India. Right? This is the brief history. In your mind, students, first question arises, what is tax? Right? It means tax is a price which pay for civilized society. Right? It is a payment given to the government, or government collect from the person from his income. Right? Why it is collected? Because to give the protection against enemies, then to give the facility of water and drainage system, to give the education. So for this all to pay, we have to pay the some of the tax to the government. Tax is nothing but ಇದು ತೆರಿಗೆ. ತೆರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್? In second question arises, what is income?
It is monetary benefit received by the assessee. Income is nothing but it is a monetary benefit. ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಸಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ income means income is a monetary benefit received by the assessee, right? Then hangitandre what is income tax? The income tax is tax on income. It is nothing but tax on income. ಯಾರು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಸೊ ಆ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದಾಯದ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟು ಹೂಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು pay income tax or business tax? Because which helps to build the nation or to run the nation, and it is used to fund public services, pay government obligations and provide service goods for the ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೃಹದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೂ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ a taxable income of a citizen for the previous year exceeds the minimum taxable limit is liable to pay the ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೋ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಮೀರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಮೀರಿನೂ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಮೀರಿ ಆದ ನಂತರನೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ tax. A tax is a compulsory charges or a payments levied or imposed by the public authorities to an individual, or else tax is a sources of revenue of the government. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅದ. ಸೊ income tax means an income tax is the tax imposed on individuals or entities that varies with respect to income or the profits. Various ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಕ್ತಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಕೊತದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಕೊತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿನೇ ಇರಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲಿರೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ objectives of taxation. There are mainly two types of
objectives. One is main objectives and second one is subsidiary objectives. The main objective is generation of revenue, how to generate the revenue, how to maintain the welfare state as well, and third one is how to increase the wealth of the person, economic, who is the prevention of the concentration of the economic power, that is wealth in the few hands, how to improve the wealth of the society, as well as how to redistribute the wealth to the society, which is to be benefited to the society. Coming to the subsidiary objectives, it accelerates the savings as well as the where they have to invest ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. Then it will bringing about the rapid economic development. They have to utilize these tax amount to developing of the economy as well. Along with that, again it is thinking of that how to create the employment opportunities, how to give the provisions to the employment opportunities. So these are the objectives of taxation. And next one, coming to the types of taxes. There are mainly two types of taxes. One is direct tax and second one is indirect tax. Direct tax are the taxes that are directly paid to the government by the taxpayer. Simple ಆಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್, ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು CGST, SGST, ಹೌದಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, GST, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ GST ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ರೈಟ್. ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. Then coming to the what are the differences between direct tax and indirect tax. The first one difference is imposed. ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇರಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ವೆರ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ progressive in direct tax and the nature of tax is regressive in the indirect tax. Next one differential point is impact on cost and price of goods. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Whereas the goods the cost and the prices of the goods are increases, again the indirect tax is also increases wherein the indirect taxes. Next one is example for the direct tax is income tax, wealth tax, corporate tax and etc. And whereas the example for the indirect taxes are GST, CGST, SGST, octroi, toll tax. Toll tax ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಟೋಲ್ ನಾಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೋಲ್ ನಾಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಸ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Next one is certainty. There is certainty in a tax liability because the taxpayer know amount the tax payable as also time and manner of the ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತುಂಬಬೇಕು, ಏನು ಅಂಬುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಟೇಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಥ್ರೂ ಅದೇನಾಗ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. They are taxes on income or wealth of person, hence do not affect those with low income or wealth. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿರ್ತದೋ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Then next one is imbalance. Imposition of direct taxes does not create imbalances in the use of resources. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಇಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ imposition of indirect tax creates imbalance in the use of productive resources. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೇನಾಗ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಬೈಫರಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪುವರ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೈಫರಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ income tax. The first one earlier I told that is assessee. Assessee means under section 2 subsection 7, and assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under the income tax act. income tax act ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? Who is a person? Right? Person. Under section 2 subsection 31 prakara, the term person means an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, an association of person or a body of individuals, local authority, or an artificial judicial person. These all are called as a person in income tax act. Next one is assessment. What do you mean by assessment? These are the 2 marks questions, right? So section 2 subsection 8, assessment is a process of determining the correctness of the total income of an assessee and determining the amount of tax payable by him. So assessment ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾಗದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ
accounting period starts from the 1st April and ends with the 31st March of the next year. ರೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅದಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ in your home or in something circles, right? So these are the words. Then assessment year under section 2 subsection 9 prakara, assessment year means it is a month 12 months period, right? It is a 12 months period commencing on first day of the April every year and ends with the 31st March of the following year, right? So ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ 2020-21 ಈಸ್ ದ assessment year. Income earned during the previous year will be assessed in the assessment year. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮನ್ನು, ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮಗೇನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಿತ್ತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ 12 ತಿಂಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 1/4/2022 31/3/2021 ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದಂತಂದ್ರೆ 2019-20 is the previous year. Preceding the assessment year, immediately preceding ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿದ್ದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರ, ಇನ್ಕಮ್ ಇಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2019-20 ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. Then next one question is what is ಅಥವಾ next one technical word is gross total income. Under section 80B subsection 5 prakara, gross total income is a the gross total income is a taxable income of a person is computed under 5 heads of the income. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ 5 ಹೆಡ್ಸದ್ದು ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. 80C to 80U ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 45 ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಉಳಿತದೋ ಅಮೌಂಟು, ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೋ, ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಕಾರ casual income is which is accidental and without any stipulation, right? It is the nature of an unexpected windfall. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿದು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲಕ್, ಅದು ಲಾಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ರೈಟ್, horse race, these are the certain casual example for the
casual income. And last is agricultural income. Under section 2 subsection 1a ಪ್ರಕಾರ the income which is earned from the agricultural operations. ನಾವು ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾವ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿಯೇ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 unit. From the first module 1 unit we will finish now. Then we will go with the next unit. Okay, before going to that, please subscribe my channel, press the bell icon to get the more notifications or the more videos for this concerned subject. Okay, thank you.